हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जनरंजना।
यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोलो हरि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Nitya Gaura Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivajagacharya Ashtottara Satashri Srimad His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की, प्रभुपाद अनुगा की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Tadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrachatam Sahagana Raghunathan Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamine Dinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Shri Gauritai ki, Shri Krishna Balarama Ratha Yatra Mahotsavam ki. எவ்வளோ பேர் நல்லா டான்ஸ் ஆடி நிறுத்தம் ஆடி ரதத்தை இழுத்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிங்க இன்னைக்கு. நிதாய் கௌர பிரேமானந்தே. அதாவது பகவானை சேவிக்கிறது ஒரு ஆனந்தமான ஒரு நிகழ்ச்சி. பகவானை சேவிக்கிறது ரொம்ப பெரிய தபஸ்யம் செய்ய தேவையில்லை. பகவானுடைய புகழ்
பகவானுடைய கீர்த்தனை, பகவானுடைய பிரசாதம், இந்த மாதிரி ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு மார்க்கம். பரமக்கருணா பகுதுய் ஜனா நிதாய் கௌரச்சந்திரா. பரமக்கருணா, காருண்யம், தயா, அருள், பரம அருள், நிதாய் கௌரச்சந்திரா. இவங்க ரெண்டு பேருமே, நிதாய் நித்யானந்த பிரபு, கௌரச்சந்திரானா கௌரங்க மகாபிரபு. அதாவது கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பகுதுய் ஜனா, இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமானவங்க. கேவல ஆனந்த கண்டா. இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ஆனந்த பரணி, ஆனந்தம் மட்டுமே இவங்க ரெண்டு பேருமே. அந்த மாதிரி கலியுகத்தில் யுக தர்மம் ஆனந்தமாக செய்யலாம், ரொம்ப எளிமையாக செய்யலாம் அப்படின்னு முழு முதல் கடவுளே தீர்மானம் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கம் காமிச்சு கொடுத்துருக்காரு. வாயை திறந்து ஹரிநாமம், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லி இந்த யுக தர்மம் பகவானே இனாகரேட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதா சொல்லிக் கொடுத்த, அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அந்த பகவான் கலியுகத்தை சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்திருக்காரு. அவர் கூட பலராமர் நித்யானந்த பிரபுவாக வந்திருக்காரு. பகவானோட பலவிதமான உள்ள அவருடைய பக்தர்களும் ரொம்ப பிரசித்தமானவது, ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய பக்தி தொண்டு, அவங்களுடைய பகவத் சேவை ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு பகவத் சேவை. பகவானை தவிர அவங்களுக்கு வேறு ஒன்றுமே தெரியாமல் பகவான் மேலே ஃபுல்லாக அன்பும் அவங்களுடைய பிரேமம் எல்லாமே பகவான் மேலே வைத்து பகவானுக்காக என்ன வேணாலும் தியாகம் பண்ணுற ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்க. ஏன்னா பகவான் மேலே அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரேமம். பௌதிக உலகத்தில் யார் மேலேயாவது நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இச்சை, ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா அதை காப்பாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம். மேலே கீழே போயிட்டுருக்கோம் இந்த உலகத்தில். நம்முடைய சம்பந்தம் எல்லாமே வைத்திருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் ஒவ்வொரு நபருக்கும் இந்த உலகத்தில் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக ஜீவிக்கிற அந்த நபருக்குமே ஒரு நிலைமை பகவானு கூட இருக்கிற அந்த நிரந்தரமான சம்பந்தத்துக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. அந்த சம்பந்தத்தில் நம்ம அந்த சம்பந்தத்தை திரும்பியும் நம்ம ஏற வைத்து பகவான் கூட அந்த சம்பந்தத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா இந்த பகவானுடைய உயர்ந்த பக்தர்கள், கோபிகள், கோபர்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நமக்கும் அந்த நிலைமை கிடைக்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் வரும்போது 1456 1486 இந்த உலகத்தில் பிரகட்டமானார். 1534 அதாவது 1534 அவருடைய லீலைகள் சமாப்தமாயிடுது. 48 வருடங்கள் இந்த உலகத்தில் பிரகட்டமாய் விதவிதமான லீலைகளெல்லாம் பகவானே செய்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த லீலையை செய்யறதுல பல பேர் அதில் பங்கெடுத்தாங்க. பல விதமான பக்தர்கள். பிரம்மாவே வந்தார். பிரம்மாவே ஹரிதாச டாக்குரான்னு சொல்லி ஒரு பக்தனாக வந்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் பிரகட்டமாகிறதுக்கு முன்னாலேயே 1486 நான் சொன்னேனே, அதுக்கு முன்னாலேயே ஹரிதாஸ் டாக்கூர் இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டார். ஹரிதாஸ் டாக்கூரை வயசு பகவான் இந்த உலகத்தில் பிரகட்டமாகும் போதே அவருடைய வயசு 50 வயசு. ஆனால் ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா ஒரு முசல்மானுடைய குடும்பத்தில் பிறந்தார். ஒரு முஸ்லீம்.
அவருடைய பேர் வந்து ஹரிதாச டாக்குரான்னு ஆயிடுது. பூதான் ஒரு இடத்துல, பங்களாதேஷ் அந்த சைடில் பிறந்து சின்ன வயசுலேருந்தே பகவான் மேலே ரொம்ப இச்சை. அவர் எப்போதுமே ஹரிநாமம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு. சமூகத்தில் பல பேர் அது வந்து அவ்வளோவா இஷ்டப்படலை இன்னும் சொல்லி அவர் விளங்கி இருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து கங்கை நதி பக்கத்தில் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார். சின்னதாக பகவானுடைய பேர் மட்டுமே போதும், பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்லிகிட்டு இருந்தார். மெதுவாக ஒரு நாளைக்கு அங்கேருந்து விட்டு நவத்வீப் மாயாப்பூர் அந்த இடத்துல வந்தார். அந்த இடத்துல தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த இடம். பக்தர்களெல்லாம் வருஷம் நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறது உண்டு. மாயாப்பூர் நவத்வீப்னு ரொம்ப ஃபேமஸான இடம் அந்த காலத்துலலாம். அந்த இடத்துல ஃபுலியா கிராமான்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல கங்கை நதி பக்கத்தில் இருந்து அவருடைய ஜபம் செய்து சின்னதாக பார்த்துட்டு இருந்தார். அங்கே இங்கேயும் போகிறவங்கெல்லாம் அவரை பற்றி கேட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு பக்தர் இந்த மாதிரி இருக்கார், இந்த இடத்துல ஒரு முனி ஒரு ரிஷி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க. ரொம்ப செயின்ட்லி ஆனவர். பல பேர் பார்க்க வந்தார். அவர் அங்கே இங்கேயும் பார்த்து அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டார். பல இடத்துல அவர் போவார். போகிற இடத்துலலாம் அவங்களை ரொம்ப வரவேற்று அவருடைய சங்கத்தில் எல்லாருமே ஹரிநாமம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவரை பார்த்தா ஹரிநாமம் சொல்லணும்னு சொல்லி அவரை பார்த்தாலே தோணும். அவருடைய சங்கத்தில் எல்லாருக்குமே வாயிலேருந்து ஹரிநாமம் வந்துடும். அப்படியே ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லி அவரோட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு சங்கம் அவருடையது. பகவான் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளெல்லாம் சொல்லுவார், பகவான் கிருஷ்ணருடைய நாமங்கள் சொல்லுவார், நிருத்தியம் டான்ஸ் ஆடுவார். எல்லோரும் கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார். ஆனால் பல பேர் சேர்ந்து, ஹிந்துக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து அவர் கூட வந்து, அவர் வந்து முசல்மான் குடும்பத்தில் பிறந்தாலுமே இந்த மாதிரி அவர் ஹரிநாமத்தை சொல்கிறாருன்னு சொல்லி ரொம்ப புகழ், அவருடைய புகழ் எல்லா இடத்துலையுமே போயிடுது. ஆனால் அந்த இடத்துல முசல்மான் ராஜா தான் ஆழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த முசல்மான் ராஜாவை கீழே காசின்னு சொன்னால் இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்களுடைய மதத்துடைய ஹை ப்ரீஸ்ட்மாங்க, பெரியவங்க. அவங்க தான் ராஜாவுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது, இந்த மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்லி. அவருடைய காதில் விழுந்தது, இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்திலிருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, அவர் பகவானுடைய புகழ் சொல்லி ஹிந்துக்களெல்லாம் அவர்கிட்டலாம் போகிறாங்க, அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டாருன்னு சொல்லி. அப்போ அந்த காசி வந்து அது எப்படி முசல்மான் குடும்பத்தில் பிறந்து அவர் இந்த மாதிரி ஆயிட்டாருன்னு சொல்லி, இது நம்மளுடைய ராஜ்யத்துக்கே ரொம்ப பெரிய ஒரு கஷ்டமாயிடுமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே கொஞ்சம் அவருக்கு பொறாமை, இவ்வளோ பேர் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஃபேமஸ் ஆகிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ராஜா நவாப் ஹுசேன் அவர்கிட்ட வந்து இவரை வந்து கொண்டுடுங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டு, இல்லைன்னா இவரால் ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துடும் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அவரை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க நவாப் பார்க்கறதுக்கு. நவாப் வந்து அவர் யாருன்னு நான் பார்க்கணுன்னு சொல்லி அவரை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டுட்டாங்க எல்லாருமே. ரொம்ப பெரிய முனி, ரொம்ப பெரிய ரிஷி, ரொம்ப நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டாங்க. அதனால் இந்த ஹரிதாஸ் டாக்கூர் எந்த பக்கம் போனாலுமே எல்லாருக்குமே அவர் வந்தாலே எல்லோரும் எழுந்திருந்து வந்து அவனை கும்பிடுவாங்க. ஒரு முசல்மான் குடும்பத்தில் பிறந்தாலுமே அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி அவருடையது. ஸோ இவர் வந்தார், கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க. நவாப் அவரை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஜொலி, அவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கார் பார்க்குறதுக்கு. அவருடைய மனசில் தோணுது. ஏன்னா அவர் எப்போதுமே நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார். நாமம் வந்து அவருடைய நாவிலேருந்து போகவே போகாது, நாக்கிலேயே இருக்கும். கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே,
ஹரே ராம 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 ஹரேன்னு எப்போதுமே ஜபம் பண்ணி 24 மணி நேரமும் விடாமல். அதனால் அவரை பார்த்து அவர் ஒரு மாதிரி சந்தோஷப்படுறாரு. பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கார். ஆனால் இந்த சாந்து காசி இருக்கார், அவர் கூட இருக்கிறது அவருக்கு பிடிக்கல. இவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வர்றாரு, நமக்கு சரியாகாதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்லுங்க இவர்கிட்டன்னு சொல்லும்போது, நீ என்னப்பா, நீ குரானெல்லாம் படித்து எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கணும், நீ என்ன மதமெல்லாம் மாறி நீ வேறு என்னெல்லாமோ சொல்லிட்டு கொடுத்துட்ருக்க. மதம் மாத்திரம் ஒன்றும் கிடையாது, கடவுள் ஒன்று தான் சொல்லிட்டாரு. ஒரே ஒரு கடவுள் தான். அந்த கடவுள் சொன்னதை நான் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இது ஒன்றும் வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே அந்த கடவுளுடைய குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நல்ல கடவுளை பற்றி பேசினார். நவாப் ஹுசைனுக்கு அதை கேட்டு, ஆமாம் கரெக்டு நீ சொல்கிறது, நம்ம எதுக்கு சும்மா சண்டை பிடிக்கணும், நம்ம எல்லாருமே பகவானை சேவிக்கலாம் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுத்தாரு. எதுக்கு சும்மா. அதை கேட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு சந்தோஷம். ஆனால் அந்த காசி இல்லை இவரை விடாதீங்க, இவர் இந்த மாதிரி ஒரு முசல்மான் குடும்பத்தில் பிறந்து இந்த மாதிரி மதத்தை மாறினார்னா அந்த தண்டனை அவருக்கு உண்டு. தண்டை இல்லாமல் போகக்கூடாது அவர். ஏன்னா நீங்கள் தான் ராஜா, சொல்லுங்க அவரை. சரி, அந்த நவாப் கேட்டுக்கிறாரு, இந்த ஹரிநாமெல்லாம் விட்டுருப்பா, குரான்லேருந்து சொல்லிக் கொடு, இல்லைன்னா இந்த காசி சொல்கிற மாதிரி எனக்கு ஏதாவது உனக்கு தண்டனை கொடுக்கணும். என்ன நான் கொடுக்க விரும்பலை, உன்னை பார்த்து நீ ஒரு நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்ல, நீ குரானை சொல்லு. குரானுக்கும் நான் சொல்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. பகவானுடைய நாமம் தானே, பேரில் என்ன இருக்கு. நீங்கள் என்னை என்ன பண்ணாலுமே நான் நாமத்தை சொல்லுவேன், எனக்கு கவலையே கிடையாது அப்படின்னுட்டார். அவன் அந்த காசிக்கு பயங்கரமாக கோவம், இவனை தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும், இவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும். அப்போ அந்த நவாப் ஏதாவது பேசுப்பா, குரான்லேருந்து சொல்லுன்னு. அப்போ நான் அந்த மாதிரி தண்டனை வேறு கொடுக்க முடியாத, அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு காசிக்கிட்ட. காசி சொல்கிறாரு, சரி இவர் ஒரு 22 சந்தையில் சாட்டை எடுத்து அடின்னு அடிக்கணும், அவர் சாகர வர அடிங்க, அந்த மாதிரி தண்டனை. சரி சொல்லி நவாபு சொல்ல, அவன் இழுத்துட்டு போகிறாங்க. இழுத்துட்டு போய் ஒவ்வொரு சந்தையிலையுமே ஓங்கி ஓங்கி அவரை சாட்டை எடுத்து அடிக்கிறாங்க. 2 பேர் அதுக்குன்னு. அந்த காசி சொன்னார் அவர்கிட்ட, அவர் சாகாமல் இன்றைக்கி 2 பேர் திரும்பி வந்தீங்கன்னா உங்களை நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க. அந்த மாதிரி 22 சந்தையில் அவர் அடின்னு அடிக்கிறாங்க. பல பேர் அவரை பார்த்து, ஐயோ அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப நல்ல மனுஷன், பகவானை பஜிக்கிறவர், அவரையே இப்படி சாட்டையில் அடிக்கிறீங்க, ஐயோப்பா உனக்கு ஏதாவது காசு வேணாம் நான் கொடுத்துட்றேன், அந்த சாட்டை அடியை நிறுத்து, எனக்கு பார்க்க முடியல சகிக்க முடியலன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தர் சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு இடத்துலையுமே அந்த சாட்டையை தாங்கி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காரு. ஓயாத இவங்க அடிக்கிறாங்க. என்னப்பா இவர் ஒரு எஃபெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லி ஓடி அடிக்கிறாங்க. ஃபோர்ஸ் போடல போல் இருக்குன்னு சொல்லி ஓடி அடிக்கிறாங்க. அடித்து அவரை சாட்டை அடித்து அவர்கிட்ட போய் கெஞ்சிக்கிறாங்க. ஒரு 22 21 சந்தையில் அடித்து, ஐயோப்பா நீ சாகவே மாட்டேங்கிறன்னு சொல்லி. ஏன்னா ஆக்சுவலாக ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஒன்றும் படலையாது, அவர் மேலே ஒரு வலியும் இல்லையா. இது எல்லாமே கடவுள் எடுத்துக்கிட்டாராம். இந்த சாட்டை அடியெல்லாம் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஒன்றும் படலை. அதனால் அவருக்கு ஒன்றுமே தோணலை. அவர் சந்தோஷமாக இருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சாட்டை அடி ஒன்றுமே அவருக்கு
எஃபெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லி இவங்க 2 பேரும் கேட்டுக்கிறாங்க. இவங்களை பார்த்து இவங்க சங்கடமாக இருக்காங்களேன்னு சொல்லி ஹரிதாஸ் டாக்கூர் வந்து இவங்களுக்காக பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்கிறாரு. ஐயோ இவங்க ரொம்ப அபராதம் செய்கிறாங்களே, ரொம்ப பெரிய பாவம் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி இவங்களுக்கு நீங்கள் தண்டனை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட கேட்டுக்கிறாரு. இவங்க 2 பேருக்கும் தண்டனை கொடுத்துடாதீங்க, அவங்க தெரியாமல் தப்பு பண்ணுறாங்க, எனக்கு பரவாயில்ல, அவங்களுக்காக பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்துக்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நபர், அந்த மாதிரி ஒரு பக்தர் ஹரிதாஸ் டாக்கூர். இவங்க 2 பேரும் வந்து கெஞ்சிக்கிறாங்க, கொஞ்சம் செத்து போவுங்கன்னு, இல்லைன்னா எங்களால் திரும்பி போக முடியாது இன்றைக்கி வீட்டுக்கு, காசி எங்களை பார்த்தாங்கன்னா இதை தான் பண்ணிவிடுவாருன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க. அப்படிங்களா, உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே மயக்கமாக உள்ளே போயிட்டார். ஒரு ரொம்ப ஆழமான ஒரு தியானத்தில் போயிட்டார். பகவான் கிருஷ்ணரை நினைத்து அப்படியே மனசில் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அப்படியே மயக்கமாக போயிட்டார். அடித்து கரெக்டே போயிட்டார், நம்ம போய் காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை பிடிச்சி இழுத்து தூக்கிட்டு போய் நவாபுக்கிட்ட காமிக்கிறாங்க. போயிட்டார் போல் இருக்கு. நவாப் வந்து சரி அப்படியா, காசி கூப்பிடுன்னு சொல்லி, காசிக்கு தான் மெயினாக நீ காமிக்கணும்னு சொல்லி காசி வந்து பார்த்து சரி போயிட்டாரு. அப்போ நவாப் சொல்கிறாரு, இவரை தூக்கி ஏதாவது ஒரு இடத்துல போட்டு கிரிமேஷன் நடத்துங்க அவருக்குன்னு சொல்லும்போது, கிரிமேஷன்லாம் ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது காசி சொல்கிறாரு. கிரிமேஷன்லாம் பண்ணால் அவருக்கு தீயெல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணால் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுவார், எல்லாருமே அவரை பற்றி பேசுவாங்க. தூக்கி கங்கை நதியில் போடுங்க. அது அவங்களுடைய மதத்தில் வந்து கங்கை நதியில் தூக்கி போட்டால் அது வேல்யூவே கிடையாது, விலையே இல்லை அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனால் ஹிந்துக்காரங்களெல்லாம் கங்கை நீர் தூக்கி போட்டால் ரொம்ப பவித்திரமானது, என்னதான் யாருமே கவனிச்சிக்க மாட்டாங்க சொல்லி அவரை தூக்கி கங்கை நதியில் தூக்கி போடுறாங்க. கங்கை நதியில் அவர் வந்து கீழே இறங்குறாரு. அப்படியே பகவானுடைய செயல். அப்படியே போய் ஒரு இடத்துல மேலே வந்து அப்படியே முதங்கி அப்படியே நிறுத்தி இன்னொரு சைடில் கங்கை நதியில் அந்த பக்கம் வந்து அங்கேருந்து எழுந்துடுறாரு ஹரிதாஸ் டாக்கூர். எவ்வளவும் சாட்டடி வந்து அங்கேருந்து திரும்பி அங்கேருந்து ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு நடந்து அங்கே பாட்டு பாடிட்டே போயிட்டாரு. இதை பார்த்து இவங்க 2 பேருமே உண்மையாகவே இவர் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர், இந்த மாதிரி சாட்டையில் அடித்து 22 சந்தையில் நம்ம அடித்து அவர் திரும்பி இப்படி கானம் பாட்டுட்டே போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. அந்த இடத்துலேருந்து அங்கே போய் இன்னொரு ஒரு கிராமத்தில் அந்த இடத்துல போய் அங்கே இருக்கிற பிராமணர்கள் கூட டான்ஸ் ஆடுறாரு ஹரிதாஸ் டாக்கூர். ஹரிதாஸ் டாக்கூர் டான்ஸ் ஆடி பிராமணர் கூட எல்லாம் இருந்து அவங்களும் வந்து ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி, எனக்கு ஒன்றுமே ஆகலை, அவங்கள பற்றி தப்பாகவும் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட சொல்கிறாரு. எப்போதுமே நீங்கள் ஹரிநாமம் சொல்லிகிட்டே இருங்க, நீங்கள் எப்போதுமே பகவானுடைய நினைவிலே இருங்க, இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்டலாம் பேசிக்கிறார். இந்த மாதிரி இந்த கதை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய காலத்துக்கு முன்னால் நடந்தது. இது இந்த கதையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானே வந்து இவருடைய சாட்டை அடிய அவர் மேலே ஏற்றுக்கிட்டார். அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் பிரகடம் ஆனார். அப்புறம் அவருடைய லீலையெல்லாம் தொடங்கியது. ஹரிதாஸ் டாக்கூர் வந்து அவரை தரிசனம் செய்யாக வராரு. வரும்போது ஒரு நாளைக்கு திவ்யமான லீலை ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூர்னு அவருடைய வீட்டில் நடக்கிறது. பகவான் வந்து விஸ்வரூபம் எடுக்கிறாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்து எல்லாருக்கிட்டையுமே காமிக்கிறார் பலவிதமான என்னுடைய லீலைகள் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி, என்னுடைய விபூதி, என்னுடைய வைபவம் என்னன்னு சொல்லி காமிச்சு கொடுக்குறாரு பக்தர்களுக்கு. அந்த இடத்துல ஹரிதாஸ் டாக்கூரை கூப்பிட்றாரு. ஹரிதாஸ் டாக்கூர்
உங்களை 22 சந்தையில் சாட்டையை அடித்தாங்களே, அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தோணலையே. என்னென்னா, என்னுடைய தோல் பாருங்கள், என்னுடைய மேலே சாட்டை அடி பாருங்கள், அதெல்லாம் நான் தான் ஏற்றெடுத்துக்கேன்னு பின்னால் ஒரே சாட்டை அடி கடவுளுடைய பேக்கில் நான் தான் ஏற்றெடுத்துக்கிட்டேன் அதை எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு அவருடைய சரீரத்தை காமிக்கிறாரு. இது ஒரு லீலை. ஹரிநாமத்தை சொல்கிறவங்களுக்கு பகவான் ரொம்ப சுரக்ஷமாக வைப்பார். ஏன்னா அவங்க பக்தர்கள். பகவான் சொன்னதை நம்ம கேட்குறாங்க. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் பிரஜா அஹம் துவாம் சர்வபாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சஹ சொல்லி பகவத்கீதாவில் சொன்னார். 5000 வருஷத்துக்கு முன்னால், குருக்ஷேத்திர யுத்தம் நடக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி சொல்லி ஜனங்களுக்கெல்லாம் அது செய்ய முடியல. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் பிரஜா சொன்னதை எல்லாத்தையுமே தியாகம் செய்த என்னுடைய சரணம் அடைங்கன்னு சொல்லி. ஆனால் ஜனங்களுக்கு அதை செய்ய முடியல. அதனால் அந்த முழு முதல் கடவுள் கிருஷ்ணரே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக இன்னும் ஒரு சுலபமான மார்க்கம் என்னென்னா, நீங்கள் இந்த ஹரிநாமத்தை சொன்னால் போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரேன்னு. இந்த மாதிரி சுலபமான மார்க்கம் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. பகவானே நினைச்சாதான் அந்த சுலபமான மார்க்கம் அவர் செய்ய முடியும். நான் சொன்னது தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீத்தம். தர்மம்னு சொன்னால் பகவான் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அது அந்த தர்மத்தை இந்த கலியுகத்தில் பகவான் இந்த சுலபமான மார்க்கம் ஸ்ரீ கௌரினிதாய்க்கு செய்து காமிக்கிறாரு. ஸோ யாருக்கு வேணால் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு உத்தமமான பகவானுக்கு உத்தமமான சேவை செய்யலாம். எப்படி? இந்த ஹரிநாம வழியாக. இந்த ஹரிநாம வழியாக இதே ஹரிதாஸ் டாக்கூர் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலைகளில் சேர்ந்து ஜெகநாத் பூரியில் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்நியாசம் எடுத்து அந்த இடத்துல வராரு. அந்த டைமில் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட இருக்கணும்னு சொல்லி ஹரிதாஸ் டாக்கூரும் அந்த இடத்துல இருக்கிறாரு. அவர் ஜெகநாத் பூரியில் ஜெகநாதர் பார்க்கறதுக்கு கோவிலில் பிரவேசம் செய்யலை. ஏன்னா ஜனங்கள்லாம் ஒரு முசல்மான் உள்ளே போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்கன்னு சொல்லி அவர் உள்ளே போக விரும்பலை. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு டெய்லி அவரை பார்ப்பார். அந்த முழு முதல் கடவுளே, நீ வர முடியாது, நீ வரமாட்ட, நீ ரொம்ப சாதுவான ஒரு மனிதன், அதனால் பகவானே அவரை பார்க்குறதுக்கு டெய்லி வருவார். அதே ஜெகநாதர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதே கிருஷ்ணர். அவரை பார்க்குறதுக்காக டெய்லி ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு பிரசாதம் கொடுப்பாரு. நீ கவலைப்படாத, நீ இங்கிருந்து இந்த மேலே இருக்கிற இந்த சிகரா, இந்த கோபுரத்துக்கு மேலே இருக்கிற இந்த சுதர்ஷன சக்கரமை தரிசனம் செய்தால் உனக்கு ஜெகநாதரை தரிசனம் செய்த பலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா நீ உள்ளே போக விரும்பலை, ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் எல்லாருக்குமே, நான் போய் நான் வேறு ஏதாவது எல்லோரும் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி நான் எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை, நான் எங்கே இருந்து ஹரிநாமத்தை சொல்கிறேன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல இருந்துட்டார். இன்றைக்கும் அங்கே போனீங்கன்னா சித்த பகூல்னு ஒரு இடம், அந்த இடத்துல தான் இருந்து ஒரு மரத்துக்கு கீழே ஜபம் செய்து அந்த மரமே முக்தி அடைஞ்சிருச்சு. சித்த மரமாயிடுது, பக்குல் மரம், சித்த பக்குல்னு அந்த இடம். அந்த மரத்துக்கே முக்தி, அந்த மரம் முக்தி அடைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா இவர் மாதிரி ஒரு சித்த புருஷன் கீழே இருந்து ஹரிநாமத்தை பண்ணுறதுனால அவருடைய சங்கத்தில் அந்த மரத்துக்கும் முக்தி, சித்த பக்குல்னு சொல்லி அந்த இடத்துல. ஒரு நாளைக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு டெய்லி போவார். ஒரு நாளைக்கு வரும்போது பார்க்குறாரு ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ரொம்ப வயசாகிடுது. ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அப்படியே கீழே படி படுத்துட்டு இருக்காரு, வாயெடுத்து ஹரே கிருஷ்ணன்னு சொல்லி மெதுவாக சொல்லிட்டு இருக்காரு. என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறாரு. சரீரத்துக்கு ஒன்றும் ஆகலை,
மனசுக்கு தான் ஒரு மாதிரி ரோகம் போல் இருக்கு, எனக்கு ஏதோ வியாதி, மனசோடைய வியாதி. அது என்ன உனக்கு எப்படி மனசோடைய வியாதி வரும்னு சொன்னால், நான் சங்கல்பம் எடுத்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் நாமங்கள் சொல்லாமல் நான் சாப்பிட மாட்டேன், தூங்க மாட்டேன். 23 மணி நேரம் நாமம் சொல்லுவார். 1 மணி நேரம் தான் ஏதாவது கொஞ்சம் டாய்லெட்டு போய் குளித்து கொஞ்சம் ஏதாவது சாப்பிட்றது. அது என்னால் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி என்ன வயசாகுது, சங்கடப்பட்டுக்கிறேன்னா. இப்போ சைத்தன்ய பாபு இந்த வயசில் அவ்வளவு இதில் நீ பண்ண தேவையில்லைன்னு கடவுளே சொல்கிறாரு, பகவானே சொல்கிறாரு. இவ்வளவு நல்லா பண்ணியிருக்கேன் நீ, இவ்வளோ வாழ்க்கையில் ஃபுல்லாக வயசாகிடுத்து, அதனால் உன்னால் பண்ண முடியல, பரவாயில்லன்னு சொல்கிறாரு. உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரியெல்லாம் என்னை டெம்ப்ட் பண்ணாதீங்க, நான் அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன், நீங்களே சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. இல்லை 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 பண்ணணும், நான் இது தப்பு, என்னால் பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறது என்னுடைய மனசுடைய ரோகம். என்னால் பண்ண முடியும், கடவுளுடைய நாமம் யார் நினைச்சாலுமே எந்த நிலைமையிலுமே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு ஒரு பதவியே கொடுத்துட்டாரு, நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூரான்னு சொல்லி. நாமத்தோடைய ஆச்சாரியன், நாமத்தோடைய புகழ், நாமத்தோடைய மகிமை அவருக்கு தான் நல்லா தெரியும். கடவுள் பக்தர்கள் வழியாக அவங்களுடைய மகிமை, அவங்களுடைய புகழ் எப்படி காமிக்கிறாருன்னா, ஹரிநாமத்தோடைய புகழ் எப்படி காமிக்கிறாருன்னா ஒரு பக்தர்கள் வழியாக எல்லாருக்கும் காமிக்கிறார். ஹரிநாமத்தை பற்றி வாயெடுத்து திறந்து பேச சொல்லுவார். ஹரிநாமத்தோட புகழ் நீயே சொல்லுன்னு சொல்லி. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் உங்களுக்கு தெரியாத புகழா, நீங்களே தானே அந்த ஸ்வயம் பகவான், உங்களுடைய பேர் தானே நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். ஆனால் கூட நீங்கள் எங்கிட்ட நீ சொல்லுன்னு சொல்கிறதுனால என்னுடைய நாவிலிருந்து வீணையை வாசிக்கிற மாதிரி, அது சவுண்டு வர மாதிரி நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்ல என்னுடைய நாவிலேருந்து, நாக்கிலிருந்து அது வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஹரிநாமத்தோட மகிமையை அவரே சொல்கிறார். இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே ஹரிநாமம் செய்து ஹரிநாமத்தோட மகிமை செய்துட்டு இருந்தார் முன்னால். இப்போ நிலைமை இப்படி இருக்கு. அதுக்கு முன்னால் ஹரிநாமம் சொல்லுவார். அவர் முசல்மானுடைய குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தா கூட அத்வைத்த ஆச்சாரியர்னு சொல்லி பஞ்சதத்துவத்தில் ஒருத்தர். அவர் மகாவிஷ்ணுவோடைய அவதாரம், சிவனுடைய அவதாரம், 2 பேரும் சேர்ந்து. சிவனுடைய அவதாரம் அத்வைத்தாச்சாரியா சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலைகளில். அவர் இவருடைய வீட்டில் கூப்பிடுவார். அவர் பெரிய பிராமணர், அத்வைத்தாச்சாரியர் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஆனால் அவருடைய வீட்டில் ஸ்ராத்தை, என்ன ஸ்ராத்தா செரிமனி நடத்துவாங்களே பிராமணருடைய வீட்டில், அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு மேலே தாத்தா அவங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டாங்க. அவங்க தேகாந்த தினம், அவங்க மரணம் அடைந்த தினத்தில் ஸ்ராத்தான்னு சொல்லி செய்வாங்க, பித்திருக்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக. அதில் ஒருத்தரை, ஒரு வாத்தியாரை விஷ்ணுவை ஆவாகனம் செய்வாங்க. இன்னும் 2 பேரை அவங்களுடைய பிதா மாதா, அவங்களுடைய தாத்தா பாட்டி மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே விஷ்ணு பிரசாதம் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரியெல்லாம் உண்டு ஒரு சடங்கு. அவங்க செய்கிறது வீட்டில், கிரகஸ்தர்களுடைய வீட்டில் இதை செய்யணும்னு சொல்லி. அந்த விஷ்ணு பிரசாதம் சாப்பிட்றதுக்காக ஒருத்தர் விஷ்ணு ஆவாகனம் செய்வாங்க. அதுக்காக ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூப்பிட்டுட்டார். அவர் உனக்கு தான் அதுக்கு, நீ தான் அதுக்கு நல்ல லாயக்கு இருக்கு, நீ தான் அதோடைய குவாலிஃபிகேஷன் தகுதி இருந்தவன் சொன்னால், நான் ஒரு முசல்மான் குடும்பத்தில் பிறந்தவன்ச்சே. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எப்பவுமே அவரை பற்றி நீச்சமாக தான் நினைப்பார். கோவிலுக்குள்ளே நான் போக மாட்டேன், ஏன்னா நான் ரொம்ப நீச்ச குடும்பத்தில் பிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி எப்போதுமே விழுந்து நின்று அப்படியே மெதுவாக ரொம்ப 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 வினயமாக இருப்பார். ஆனால் அத்வைதாச்சாரியருக்கு தெரியும் இவருடைய மகிமை என்னன்னு சொல்லி. அதனால் இவரை கூப்பிட்டாரு, ஸ்ராத்தா செரிமனி நீ வாங்க. ஜோ, இங்கே இருக்கிற பிராமணர்கள்லாம் என்ன நினைப்பாங்க, நீ அதை பற்றி கவலைப்படாத, வாருன்னு சொல்லி வர சொன்னார்னு சொல்லி நான் போகணும்னு சொல்லி போயிட்டார். அன்னைக்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூர்கிட்ட நாமத்தை பற்றி சொல்லுன்னு சொல்கிறாரு. நிறைய பிராமணர்கள் வந்திருக்காங்க, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க, பார்க்குறதுக்கு கச்ச கச்சான்னு சில்க்கு தோத்தியும் அங்கவஸ்திரம் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க. நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்திருக்காங்க, நல்லா படிச்சிருக்காங்க எல்லாம்.
அவங்கெல்லாம் ஹரிதாஸ் டாக்கரை ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. ஏதோ அத்வைத்தாச்சாரியர் கூப்பிட்ருக்காங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் வந்துட்டோம். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் ஒரு முசல்மானை கூப்பிட்டு அங்கே இது பண்ணுறது ஒரு மாதிரி அவமானம் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசாமல் இருந்தாங்க. ஆனால் இவர் பெரியவர் கூப்பிட்ருக்கான்னு சொல்லி அப்படியே சகிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அத்வைத்தாச்சாரியன் இவர்கிட்ட வந்து மகிமையை சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போது வைதிக மந்திரமெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு பலவிதமான நிஷ்டை சிட்டை அதெல்லாம் இருக்கணும், எல்லாருமே சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஹரிநாமம், பகவானுடைய நாமம் யார் வேணால் சொல்லலாம். அபராதத்தோடைய சொன்னால் கூட உங்களுக்கு முக்தி கொடுத்துரும் அந்த நாமம். ஏன்னா நாமம் அவ்வளோ பவர்ஃபுல். பகவானுடைய நாமங்கள் வந்து ஒரு அபராதத்தோட தெரியாத ஒரு ஜோக்கிங்காக இப்படி பண்ணால் கூட அது உங்களுக்கு பலம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது அபராதத்தோட சொன்னால் கூட உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும்னு சொல்லும்போது இவங்க படித்தவங்க, இவங்கெல்லாம் சாஸ்திரம் படித்தவங்க, முக்தியெல்லாம் ஞானம் இல்லாமல் எவனுக்குமே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசிக்கிறாங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து அது தாங்க முடியல. என்னையா நீ சாஸ்திரம் பேசுகிற, நீ ஒரு முசல்மான் குடும்பத்தில் பிறந்து இங்கே வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறியா? நாங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து குருக்குலேருந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் முக்தியெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியெல்லாம் வராது. சாஸ்திரத்தை படித்து குடித்தவனுக்கு தான் அதெல்லாம் தெரியும். அந்த மாதிரி குலத்தில் பிறந்தாதான், நீங்கள் அங்கே பிராமண குலத்தில் பிறந்திருக்கணும், அந்த மாதிரி இருந்திருக்கணும், என்ன தான் உனக்கு முக்தி. ஆனால் அதுக்கு தப்பு. நாமம் இதுக்கும் மேலே ரொம்ப பெரிய மகிமை உண்டு. நாமத்துக்கு பவர் உண்டுன்னு சொல்லி இவர் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி கொடுக்குறாரு. அப்போ இவர் எழுந்திருந்து நீ சொல்கிறது கரெக்டுனா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிராமணர் வந்து எழுந்து சொல்கிறாரு, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருப்பார். அவர் வந்து நீ சொல்கிறது கரெக்டுனா, அதாவது நாமம் சொன்னால் உனக்கு வந்து முக்தி கருன்னு சொல்கிறிய, அது சத்தியம்னா என்னுடைய மூக்கை நான் வெட்டிடுறேன் அப்படின்னு கோபத்தில் சொல்கிறாரு. கோபத்தில் சொல்லும்போது மற்றவங்கெல்லாம் அவர் பிடிச்ச என்ன பேசுகிற நீ, இது வந்து அத்வைதாச்சாரியோட வீடு, அவர் நம்மளை வந்து அதித்தியாக கூப்பிட்ருக்காரு, இந்த இடத்துல போய் அங்கே போய் ஏன் இப்படி பேசிக்க அப்படின்னு சொல்லி, தப்பு, நீ பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் கீழே கூப்பிட்றாங்க, பேசாதன்னு சொல்லி. அவர் கோபத்தில் சொல்லிட்டார். ஹரிதாஸ் டாக்கர் வந்து நின்றுட்டார், ஒன்றுமே சொல்லலை. அதுக்கப்புறம் பேசவே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே. மற்றவங்ககிட்டலாம் ஆர்கியூமெண்ட்டு சண்டை கிண்டெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார். உங்களுக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுறது, எனக்கு தெரியும் இது சத்தியம்னு சொல்லி நாமத்துடைய புகழை சொல்லிகிட்டே வாழ்க்கையில் ஃபுல்லாக சொல்லி நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறவர் இப்படி சொன்னார். மற்றவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் வருத்தமாகிடுதவருக்கு. அத்வைதாச்சாரி வீட்டில் நம்மளை கூப்பிட்ருக்காரு, அவரை கெஸ்ட்டாக, அவங்க வீட்டில் போய் இப்படி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் அவங்களுக்கு மனசில். எல்லோரும் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஹரிதாஸ் டாக்கரும் போயிட்டார். அதை பற்றி ஒன்றுமே பேசலை. 3 நாளில் இந்த பிராமணர் சொன்னால மூக்கை வெட்டிக்கிறேன் நான் சொல்லி 3 நாள் அவருக்கு குஷ்ட ரோகம், லெப்ரசி வந்து அவரோட மூக்கு தானாகவே கீழே விழுந்துருச்சு. எப்படி தானாகவே கீழே விழுந்துருச்சு. கடவுள் வந்து செய்துட்டாரு. அவர் சொல்கிறது கரெக்டு. நீங்கள் நாமத்தை சொன்னீங்கன்னா முக்தி கிடைக்கும். அது முக்தி அடைஞ்சவங்களே நாமத்தை சொல்கிறாங்க. ஐ முக்த குலேருபாசியமானாம் பரிதஸ்துவாம் ஹரிநாம சம்சயாமி. முக்தி அடைஞ்சவங்க கூட நாமத்தை சொல்கிறது உண்டு. ஏன்னா அதை மகிழ்ச்சி அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி. அப்போ நாமத்தை சொன்னால் முக்தி ஏன் வராது? நாமத்துடைய மகிமை அப்படி. ஆனால் அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா அதில்? அதனால் ஹிந்துக்களில் நம்பிக்கை இல்லை நாமத்தை பற்றி. ஆனால் இந்த முசல்மானுக்கு ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கை. அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நாமாச்சாரியர்னு சொல்லி அவருக்கு பதவியே கொடுத்துட்டாரு. பகவானே அவரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாரு. ஆனால் இவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அந்த நம்பிக்கை இல்லாத ஒருத்தருக்கு அதை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணி, அது உண்மைன்னா என்னோடய மூக்கை நான் வெட்டிக்கிறேன்னு சொன்னேன். கடவுளை வந்து நீ வெட்ட தேவையில்லை, நானே வெட்டி கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி அந்த குஷ்டரோகம் வந்து மூக்கை கீழே விழுந்துருச்சு. பயந்தே போயிட்டாங்க எல்லாருமே. மை காஷ், பா அவர் சொன்னது கரெக்டு.
அவர் ஏதோ முசல்மான் அது இதுன்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம. அவர் சொல்கிறது எல்லாமே 100% கரெக்டு. அந்த முதல் கடவுள் பகவானே செய்துட்டார். அவர் மூக்கு இல்லாமல் குஷ்டரோகி ஆகிட்டார். அதை கேட்டு ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு மனசில் ரொம்ப துக்கமாகிடுது. என்னால் இந்த மாதிரி ஆகிடுது அவருக்கு. அச்சோன்னு சொல்லி அங்கேருந்து விட்டுட்டு போயிட்டார். அங்கேருந்து என்னால் இப்படி ஆகிடுது, நான் அங்கே போய் பேசினேனே அதனால் இப்படி ஆகிடுதுன்னு சொல்லி ரொம்ப சங்கடப்பட்டுக்கிறாரு. சங்கடப்பட்டுட்டு அங்கேருந்து போய் இன்றைக்கி இன்னும் ஜபம் பண்ணோன்னு சொல்லி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஜபம் வேறு பண்ணார். அன்றைக்கி சாப்பிடாமல் உபவாசம் இருந்து கஷ்டமாகிட்டு அவருக்கு. ஆனால் பகவான் அவருடைய தூய பக்தர்கள் மேலே யாராவது இந்த மாதிரி ஆக்கிரமணம் செய்தாங்கன்னா, கொஞ்சம் கூட செய்தாங்கன்னா அவர் தாங்க மாட்டார். தூய பக்தர்களை யாராவது ஏதாவது அபராதம் செய்தால் பகவானுக்கு தாங்க முடியாது, பக்தர்கள் தாங்கிப்பாங்க. ஹரிதாஸ் டாக்கூர் என்னால் இதை நடந்துன்னு சொல்லி சங்கடப்படுறாரு. ஆனால் கடவுள் அதை தாங்கலை. இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் முன்னால் நம்பிக்கை இல்லாதுன்னு சொல்கிறியா, அவனுக்கு நாமத்துக்கு மேலே உனக்கு நம்பிக்கையே இல்லையா, ஓ மூக்கே கீழே எடுத்து தானாகவே விழுந்துரும்னு சொல்லி ரோகம் மூக்கு கீழே விழுந்துருச்சு. இப்போ அதே ஹரிதாஸ் டாக்கூர் கீழே கிடந்திருக்காரு. அவரால் முடியல, ஜபம் சொல்ல முடியல, வயசாகிடுதுன்னு சொல்லும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறாரு, இல்லை நம்ம பண்ணியே தீரணும். அது அப்புறம் ஹரிதாஸ் டாக்கூர், உன்ன மாதிரி ஒரு பக்தருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் என்னதான் செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எனக்கு ஒரே ஒரு விருப்பம் என்ன கேட்டுக்கிறார் ஹரிதாஸ் டாக்கூர். என்னன்னா, கடவுள் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்திலிருந்து உங்களுடைய லீலைகள் சமாப்தமாகி நீங்கள் திரும்பி போயிடுவீங்க. அதை நான் பார்க்க விரும்பலை. அதுக்கு முன்னாலேயே நான் இந்த சரீரம் விட்டுட்டு போகணும்னு விரும்புகிறேன். இது ஒரு சின்ன இது மட்டும் எனக்கு செய்து கொடுங்க. நான் என்ன விரும்புகிறேன்னா, இந்த சரீரத்தை விட்டு நீங்கள் இந்த உலகத்துலேருந்து போகிறதுக்கு முன்னால் நான் போயிடணும். அதுவும் உங்களுடைய முகத்தை பார்த்து உங்களுடைய பேரை சொல்லி நாமத்தை சொல்லி நான் இந்த உடல்லேருந்து போகணும்னு சொல்லி ஒரே ஒரு விருப்பம் எனக்கு. நான் ரொம்ப நீச்சவன், இந்த மாதிரி விருப்பம் இருந்தாலும் நீங்கள் நிரூபிப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப விண்ணயமாக கேட்டுக்கிறாரு. அப்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை ஆலிங்கனம் செய்த கிருஷ்ணர் அவருடைய பக்தர்கள் மேலே ரொம்ப 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 பிரேமாவும் இருக்க. அவங்க என்ன சின்னதாக விரும்பினாலும் அதை செய்து கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவரே கிருஷ்ணர் தான் அதை டெஃபினட்டாக உனக்காக செய்து கொடுத்துருவாருன்னு சொல்லி போயிடுறாரு. அடுத்த நாள் கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு வர்றாரு. வரும்போது பக்தர்கள் கூட வராரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஏன்னா இன்றைக்கி ஹரிதாஸ் டாக்கூர் திரும்பி ஆன்மீக லோகத்துக்கு போயிடுவாருன்னு சொல்லி அவர் தான் பண்ணி கொடுக்க போகிறாருன்னு சொல்லி பக்தர்கள் கூட ஹரிநாம சங்கீர்த்தனை செய்துட்டு வர்றாரு. ஹரிதாஸ் டாக்கூர் படுத்துட்டு இருக்காரு. எவ்வளோ ஜபம் பண்ண முடியுமோ பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கலை, சாப்பாடில் ஒன்றும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. எவ்வளோ சக்தி இருக்கோ அதை எடுத்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. அங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு முன்னாடி ஹரிதாஸ், நீ சொன்ன மாதிரி நான் வந்துட்டேன் சொன்ன உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அங்கே உட்கார வைத்து அவருடைய பாதங்களை அவருடைய நெஞ்சில் வைத்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ரொம்ப அழகான அந்த முகத்தை பார்த்து சைத்தன்யா சைத்தன்யா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சைத்தன்யா சைத்தன்யான்னு சொல்லி அப்படியே உடலை விட்டார். வைகுண்ட பிராப்தி அவருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபு கீர்த்தனை பண்ண சொன்னார். ஹரிதாஸ் டாக்கூருடைய உடலை அப்படி கையில் எடுத்து கண்ணிலேருந்து அவருக்கு நீர், யாருக்கு? முதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபாக வந்திருக்காரு. அவருடைய இந்த ஹரிநாமத்தை வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஓயாத சொன்ன அந்த ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு கையில் எடுத்தவரை அப்படியே நிருத்தியம் டான்ஸ் ஆடுறாரு அந்த ஹரிநாமத்தில். அவரை மட்டுமே பிடிச்சிக்காரு ஹரிதாஸ் டாக்கூர். அப்படி கையில் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு
ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படி கிடக்கிறாரு. அந்த படம் ரொம்ப நல்லா வரைஞ்சிருக்காங்க நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிர்தாவில். பின்ன பகவான் வந்து குதிச்சு குதிச்சு டான்ஸ் ஆடுறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நபர் அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர், அந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த பக்தர், நாமத்துக்கு மேலே இவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கையும் விசுவாசம் இருக்கிறவர். நான் சொன்னதெல்லாம் காப்பாற்றி மற்றவங்களுக்கு நாமத்தோடைய மகிமை அவருடைய வாழ்க்கையினாலே காமிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கண்ணிலேருந்து நீர் வந்து ஹரிநாமத்தை பெருசாக சொல்கிறாரு. எல்லாருக்கும் முன்னால் டான்ஸ் ஆடுறாரு, சுற்றி 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 இப்படி. எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்காருன்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி நிருத்தியமெல்லாம் ஆடி அவங்க கூட கடல் வழியாக போகை அந்த ஜெகநாத் பூரி இருக்கிற அந்த கடல் இடத்துல தானாகவே கையெடுத்து தோன்றாரு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கடல் எடுத்துகிட்டு போய் அவரை வந்து ஸ்நானம், ஸ்பெஷல் ஸ்நானம் கையெடுத்தே செய்கிறாரு. கையெடுத்தே அந்த ஜலம் எடுத்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரோடைய சரீரமெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி புதிய வஸ்திரங்களெல்லாம் போட்டு அவருக்கு திலகமெல்லாம் போட்டு கண்டிமாலெல்லாம் புதுசாக போட்டு அவரே திரும்பியும் தூக்கிட்டு வராரு. கீர்த்தனை பஜனை பண்ணி அந்த பீச் அந்த இடத்துல அவருடைய கையெடுத்தே தோன்றாரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய சமாதி செய்கிறதுக்காக கீழே ஆழமாக கையெடுத்து தோண்டி ஹரிநாமம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே அவரை கீழே வைத்து ஜெகநாத் உடைய மகாபிரசாதம், அவருடைய மாலை, அவருடைய பலவிதமான திரவியங்கள் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து அவருடைய நெஞ்சு மேலே வைத்து ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய ஜபமாலி அது மேலே வைத்து எல்லாருமே கீர்த்தம் பண்ணி மண் எடுத்து அந்த பீச்சில் இருக்கிற அந்த மண்ணில் எல்லாம் எடுத்து அவரை மூடி அதுக்கு மேலே ஒரு கெட்டடம் எல்லாம் கட்டி எல்லாமே சைத்தன்ய மகாபிரபு தானே செய்கிறாரு. அப்புறம் அதை பிரதட்சணம் செய்த இந்த கடல் ஒரு புண்ணியமான தீர்த்தம் இன்னிலிருந்துன்னு சொல்கிறாரு. யாரெல்லாம் இங்கே குளிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பகவானுடைய பக்தி கிடைக்கும். இந்த சமாதியில் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட புகழ் யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கும் திவ்யமான பக்தி அவங்களுக்கு கிடைக்கும். யாரெல்லாம் ஹரிநாமம் சொல்கிறாங்க, சொல்லி ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய நாமத்தை சொல்லி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய மகிமையை கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே முக்தி அடைஞ்சவங்க ஹரிவோடைய பக்தி அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறாரு. அப்புறம் அந்த போய் அந்த கோவிலுக்கு முன்னால் இருக்கிற அந்த ஜெகநாத் பூரியோட கோவிலுக்கு முன்னால் இருக்கிற ஒவ்வொரு கடையிலையுமே அவங்க பிரசாதம் வைத்துட்டு இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே பிக்ஷை கேட்குறாரு. இன்றைக்கி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் போயிட்டாரு வைகுண்டத்துக்கு, அவருடைய நினைவில் ஒரு ரொம்ப பெரிய சதி, எல்லாருக்குமே ஒரு விருந்து கொடுக்கணும், எனக்கு உங்களால் முடிஞ்சது கொடுங்கன்னு சொல்லி அவரே வந்து கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்குறாரு. ஒரு கடையிலையுமே கொட்டுன்னு கொட்டுறாங்க. ஐயோ இவரே வந்து கேட்குறாரான்னு சொல்லி. யாருமே அந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மாதிரி கேட்டதே கிடையாது. பிக்ஷை அவரே வாங்குறாரு, கொடுங்க எல்லாருக்குமே விருந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி. அவருடைய அசிஸ்டண்ட் வந்து நானே பண்ணி கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் போய் கொஞ்சம் இருங்க, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி விருந்து எல்லாருக்குமே கொடுத்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பர்சனலாக எல்லாருக்குமே சர்வீஸ் பண்ணுறாரு. நல்லா சாப்பிடு, இன்றைக்கி ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய விருந்து அப்படின்னு சொல்லி தாராளமாக எல்லாருக்கும் அவங்க பிளேட்டில் கொடுத்து எல்லாரையுமே சாப்பிட வைக்கிறார். இந்த மாதிரி பகவானே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய சமாதி கையெடுத்து செய்த, அவரே வந்து ஸ்நானம் கொடுத்து அவருக்கு, அவரே வந்து எல்லார்கிட்டையுமே பிக்ஷை கேட்டு விருந்து கொடுத்து இந்த ஸ்பெஷல் சேவை அவருடைய பக்தனுக்காக அவரே செய்தார். இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நிலைமை. கடவுளை வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து சேவை செய்கிறது. ஏன்னா அவ்வளோ உயர்ந்த தூய பக்தர். பக்திக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ உண்டு. உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட பக்தி இருந்தாருன்னா கிருஷ்ணன் உங்ககிட்ட வந்துடுவார் அந்த பக்தியை சுவைக்கிறதுக்காக. பகவான் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஆக்சுவலாக பகவான் வந்து பக்தியை எடுத்து அடைஞ்சிடலாம். நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பெரிய பண்டிதன் கிடையாது, பெரிய பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர் கிடையாது. ஆனால் கடவுள் சொன்னதில் அவருக்கு நம்பிக்கை. கலவுத்து நாம மாத்திரேன பூஜ்யதே பகவான் ஹரி. இந்த நாமம் மட்டுமே போகும். நாம மாத்திரம் வைத்து பகவான் ரொம்ப பெரிய பூஜை செய்வான் கலியுகத்தில். எந்த ஜாதி, எந்த மதம், எந்த மாதிரி நிலைமையில் சமூகத்தில் இருந்தாலுமே ஹரிநாமம் எல்லாருமே சொல்லலாம். பிருத்திவித்தே ஜதா
பிருத்திவித்தே யாத்தே ஜதா நகரதி கிராம் சர்வத்திர பிரச்சார் ஹோய்பே மோரா நாம் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு. இந்த பிருத்திவியில் இருக்கிற எல்லா கிராமத்துலேயுமே நகரத்துலேயுமே என்னுடைய நாமங்கள் கலியுகத்தில் சொல்லுவாங்க. இது நடக்கும். சின்ன நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க அதை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அவங்க உயர்ந்த பக்தர்கள் ஆகிடுவாங்க. ரொம்ப படித்தவங்க ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக இது மேலே நம்பிக்கை வராது. அது அவங்களுடைய துர்பாக்கியம். நான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறவங்க, ரொம்ப பெருசாக படிக்காதவங்க படித்தாங்கன்னா உள்ள மனசில் என்னெல்லாமோ காம்ப்ளிகேஷன். ரொம்ப படிச்சுட்டாங்கன்னா மனசு போச்சு, நம்பிக்கை கடவுள் மேலே போயிடும். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நம்பிக்கை. அவங்க ஈஸியாக ஹரிநாமத்தை சொல்லிவிடுவாங்க, சுத்த நாமத்தை சொல்லுவாங்க. அபராதம் இல்லாமல் அவங்கள ஃபுல்லாக சுத்தம் அடைஞ்சு அவங்க பகவானை அடைஞ்சிருவாங்க. இது கலியுகத்துடைய மகிமை. அதனால் தேவர்களெல்லாம் ஸ்வர்கலோகத்தில் என்ன விரும்புகிறாங்கன்னா, கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்த டைமில் எனக்கு இந்த உலகத்தில் பிறக்கணும், பிறந்தா எனக்கும் அந்த அருள், எனக்கும் அந்த தயா அனுகிரகம் எனக்கும் கிடைக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு சொல்லி அவங்க விரும்பிக்கிறாங்க. நம்ம ஸ்வர்கலோகத்தில் அது இதுவும் அனுபவிக்கிறோம். ரம்பா கிலோத்தமா மேனக்காவில் டான்ஸ் ஆடுறாங்க, சோமரசமெல்லாம் குடிக்கிறோம், ரொம்ப புலன்களுடைய சுகத்தை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஆனால் அந்த பிருத்திவியில் பூலோகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்ததுனால அவங்க ஹரிநாமத்தை சொல்லி ட்ரெயின்னு திரும்பி போயிடுறாங்க வைகுண்டத்துக்கு. நமக்கு அது அந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லையேன்னு சொல்லி இந்த டைமில் நம்ம தேவர்களே என்ன விரும்புகிறாங்கன்னா, இந்த கலியுகத்தில் இந்த டைமில் அங்கே பிறக்கிறது பெஸ்ட்டு, வாயை திறந்து ஹரிநாமத்தை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு தேவர்கள் விரும்புகிறான். அது சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கேன். அதனால் தேவர்கள் விரும்புகிற ஒரு பதவியும் இடத்துல நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். வாயை திறந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய வாழ்க்கையில் இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது. ஸ்ரீ குரங்க மகாபிரபு கி, ஸ்ரீ ஸ்ரீ கௌர நிதாய் கி, நித்தாய் கௌர பிரேமானந்தே. அந்த மகாத்மா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் இந்த விஷயம், இந்த கருத்துக்கள், சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலைகள் எல்லாம் உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தாரு. எந்த மதமாக இருந்தாலுமே, எந்த ஆப்பிரிக்காவோ அமெரிக்காவோ ஆஸ்திரேலியாவோ எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் பிறந்தாலுமே நீங்கள் பகவானுடைய ஒரு அங்கம். மம இவம்ச ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன. வாயை திறந்து ஹரிநாமம் சொன்னீங்கன்னா நீங்களும் அந்த மாதிரி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மாதிரி திரும்பி போயிடலாம். ஸ்ரீ இந்த உலகத்தில் நிறைய இடத்துல இஸ்கானுடைய பிரான்ச்சஸ், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துடைய பிரான்ச் ஒரு 1000 பிரான்ச்சஸ் மேலே இருக்குது. ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அவங்க பாஷையில் ஹரிநாமத்தை பகவத்கீதா பற்றி சொல்லி, ஃப்ரான்ஸில் ஃப்ரெஞ்சில் சொல்கிறாங்க, மால்டேவியாவில் மால்டேவியனில் சொல்கிறாங்க, க்ரீக்கில் க்ரீக் லாங்குவேஜில் சொல்கிறாங்க, வேற ஒரு இடத்துல ரஷ்யனில் ரஷ்யன் பாஷையில் சொல்கிறாங்க, சவுத் அமெரிக்காவில் ஸ்பானிஷ் பாஷையில் சொல்கிறாங்க. அந்த பாஷையெல்லாம் பகவத்கீதா பாகவதமெல்லாம் இறக்கி அவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்கள் ஆகிட்டாங்க. இந்த செயல் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் செய்திருக்காரு. நம்மளும் இந்த ஹரிநாமத்தை சுவைத்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்டெல்லாம் இது கொடுங்க. இந்த ஹரிநாமத்தை பகவான் ரொம்ப ரொம்ப பிரியப்படுவார் உங்கள் மேலே, பிரியமாக. ஏன்னா நீங்கள் மட்டும் செய்யலாத மற்றவங்களுக்கும் நீங்கள் செய்து கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லி. ஸோ இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டேயுமே இது ஒரு சின்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட். நீங்கள் ஹரிநாமம் டெய்லி சொல்லுங்கள். ஜபமாலை வைத்து ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே நீங்கள் வீட்டில் சொல்லிக்கலாம். நிறைய பேர் சேர்ந்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய சேர்ந்து கையை தட்டி இப்போ நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் செய்த மாதிரி நீங்கள் செய்துக்கலாம். இது பகவானுடைய உத்தமமான பூஜை. நம்மளுடைய சென்டர் இங்கே இருக்குது, பக்தர்கள் கூட சேர்ந்துக்கலாம். நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் வருவாங்க, உங்களுக்கு வீட்டில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எப்படி பண்ணோம் பல காரியங்கள் எல்லாமே. நம்ம பக்தர்களுடைய சமூகத்தில் சேர்ந்து இந்த நல்ல ஒரு விவரம் எல்லாருக்குமே சொல்லிக் கொடுத்து
ஈரோடில் எல்லாருமே பக்தர்களாகி எல்லாருமே ஹரிநாம சொல்லி எல்லாருமே வைகுண்டத்துக்கு போகிற மாதிரி பண்ணி கொடுங்க. श्री गौरंग महाप्रभु की, हरिनाम संकीर्तन की, नित्य गुरु प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा.